Okay. Hello, everybody. Assalamu alaikum. How are you? Am I audible? Yes, ma'am. You are audible. Okay, so I would ask two of you to report the news to me. Okay, Miss Halima, can you please report the news to me today? The top 5 headlines. Yes, Hello? Yes. Hi. Did you hear what I said? Hello. Hello, can you hear me? Yes, I can. Okay. Yes, are you going to present? Did you ask me something? Yes. Yes, I asked you to report the news for today, the top 5 headlines. Okay, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? Miss, আপনি clear. Okay, Miss Halima, can't you hear me? Yes. Okay, please report the news. Okay, I have a question like any 5 headlines. Yes, what did you say? I'm saying that it's like I have to read any headline from Read newspaper. any 5 headlines, and Any. and as I mentioned to you, you need to write it down in your notebook, and in the class you just need to read it out to me, but it has to be written in your notebook. Oh, acha. Oh, sorry. Then I missed the yesterday. It's okay. Then you can thought that read from your I'll PC. have to read from. Okay. It's okay. For today, you can read from the PC. Okay. Start. And make sure you introduce yourself like a news presenter. You talk, you tell the time, you tell the date, you tell how the weather was, and then you start. Okay. Okay. Students paint over, vandalize walls, give you new life. Journalists protest against attacks on cultural institutions. When students take charge, listening, civic responsibility. How to get out of the constitutional gridlock. Saima Wazid expresses heartbreak over loss of life in Bangladesh. Oath taking of interim government at 8:30 p.m. Bangladesh economy Okay, great. Thank you so much, Miss Harima. Now, one more person. I would like Miss Dewan to present me the news quickly. Ready for today. Not ready? Okay, Miss Karnis. Miss Karnis Samira. Hello. Hello, ma'am. Assalamu alaikum. Welcome, salam. Please present the news.
Hello? Sorry, ma'am, preparation name. Okay, then Miss Rima. Miss Rima? Ma'am? Yes, please present the news. No, ma'am. Sorry, ma'am. Okay, Mr. Monowardhan. Okay, thank you, Miss. Good evening, everyone. I am Manohar Hussain. Now I am going to present top 5 headlines from the Daily Star News. Yunus lead interim government shown in interim government oath taking. Yunus shown in as head of interim government. Bangladesh economy records sharp contraction in July. What we need for a new Bangladesh opinion. Saima Wajed expresses heartbreak over loss of life in Bangladesh. Well-being of people of Bangladesh, India's top concern. North Korea Olympians not given Samsung phone, IOG. Numbers of Navy BGB camps to contract in case of sabotage threats. Thank you for listening to me. Thank you for with me. That's for all tonight. Thank you very much. Okay, that's all for tonight. Okay, এটা একটু বলে দিচ্ছি, that's all for tonight. আর That's all হচ্ছে for tonight. কেউ কিন্তু টাইমিং তারপরে ডেট কেউ বলছেন না কিন্তু. It has to be something Oh, like sorry. hello everyone, Right, good right. evening. Today is the 8th of August 2024 and right now it's 9:47 p.m. and I'm in front of you. My name is Ashita Yasmin and today I would be presenting the top 5 headlines from the Daily Star News. তারপর শুরু করতে হবে, right? তো এটা কিন্তু মিস হয়ে যাচ্ছে. Okay. Okay then. Yesterday অনেকের একটা হচ্ছে আমি শুনতে পারিনি, so I would like to hear one by one. Okay, who would want to go first? যারা কালকে হচ্ছে প্যারাগ্রাফটা লিখেছেন. ম্যাম আমি তো শেষ করতে পারি নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি এটা শুরু করেন. Thank you, ma'am. আপনারটা পরে তখন সিরিয়ালি একজন একজন করে বলবেন. My favorite place is Cox's Bazar. It is the biggest beach in the world. Many people come to visit this beach to enjoy their moment. Moreover, many foreigners come to visit this beach. It's an amazing place. Cox's Bazar is the most beautiful place. I went there several times. However, I feel elated. I visited many places, but I never feel so much enjoy rather than Cox's Bazar, neither Rangamati nor Sundarban. Every place is beautiful, but Cox's Bazar is the most beautiful from my perspective. That's from side. Okay, can you repeat the sentence with neither and nor? Yeah. I visited many places, but I never feel so much enjoy rather than Cox's Bazar, neither Rangamati nor Sundarban. ওকে, এখানে এভাবে বলতে হবে neither প্রথমটা কি ছিল জানি, প্রথম জায়গাটা কি? Rangamati. neither রাঙ্গামাটি nor আরেকটা Sundarban. Sundarban. Neither Rangamati nor Sundarban gave me as much happiness as Cox's Bazar did. Emon. Okay. Neither Rangamati nor Sundarban gave me as much happiness as Cox's Bazar Cox's gave. Bazar. Right? Okay. আর একটা হচ্ছে কালকে মনে হয় শুনছিলাম যে বিগেস্ট বিচ বলেছিলেন Cox's Bazar কে, রাইট? এখন ওদের বিগেস্ট রাখেছেন নাকি? It's the biggest beach So in the it's world. actually not the biggest, it's the longest.
right? Longest, Okay. yes, longest. Okay. Okay, তো হচ্ছে এই জিনিসগুলো okay. Now please point out the noun, the verb, the adjective, the interjection that you used. Everything. Yes. The 8 parts of speech. Noun is Coxbazar, Rangamati, Sundarban is. Pronoun is it. Okay. Yeah. Adjective. Beautiful. Most beautiful. Yes. Verb, come, visit. Okay. Hello. Adverb. Adverb মানে এখানে আমি অ্যাড করি নাই। Okay. And conjunction হচ্ছে and আছে, or আছে, not আছে। তারপরে preposition আছে, in আছে। তো বলার সময় কি বলবেন যে the prepositions that are used are, right? The prepositions that are used are, the verbs that are used are. Right. Okay. Okay. Preposition that are used are in, at, and interjection that are used are amazing. Okay. Amazing এর পরে কি It's আপনার an amazing place. অ্যামেজিং টা এখানে হবে না, কারণ অ্যামেজিং টা কি ছিল, লাস্টে ছিল না, একটা এক্সক্লামেশন মার্ক ছিল। এই জায়গায় কিন্তু অ্যামেজিং টা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? হ্যাঁ, ইন্টারজেকশন কখন হয়? যখন আমি একটা এক্সাইটমেন্ট ইউজ বা ইমোশন ফিল করাচ্ছি। তো মোস্টলি হচ্ছে আমাদের ওখানে ফার্স্ট হতে পারে বা লাস্ট হতে পারে। হ্যাঁ, ইয়াতে যে ফর এক্সাম্পল কেউ জিজ্ঞেস করলে হাউ আর ইউ ফিলিং, তখন আমি বললাম অ্যামেজিং, ওই টাইমে আমি ওটাকে ইন্টারজেকশন হিসাবে বলতে পারি, কারণ আমি এক্সাইটমেন্টে ফেলে একটা শব্দই বলছি। বা হতে পারে বলতে পারি যে হুররে দিস প্লেস ওয়াজ অ্যামেজিং, তো ওই সময় ওই হুররেটা হচ্ছে ইন্টারজেকশন। এমনি কিন্তু অ্যামেজিং বাই ইটসেলফ একটা অ্যাডজেক্টিভ হবে এই ক্ষেত্রে, কারণ আমি হুররা দিচ্ছি যে কেমন, কিন্তু ওটা কিন্তু আমি ইমোশন বলতেছি না। বুঝতে পারছেন? তো এই জায়গায় আপনার ইন্টারজেকশনটা ছিল না। অ্যামেজিং প্লেস, তাহলে এখানে মানে অ্যাডজেক্টিভ হবে না, অ্যাডজেক্টিভ। হ্যাঁ, রাইট। ওকে, তাহলে ইন্টারজেকশন ছিল না তাহলে। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট who wants to go? Mr. Hanna? Yes. Yes, I'm with please. Okay, please read out. Assalamu alaikum and very good evening. I am Hanan Shigra, and I'm going to describe about my favorite place, and my favorite place as well as Mahfuzur Rahman, Coxbazar. And now I'm going to describe about Coxbazar. My favorite place is Coxbazar Sea Beach. It is located in southeastern part of Bangladesh. It is renowned for having the longest natural sea beach in the world. This beach is favorite for both locals and tourists due to its sandy beaches, crystal clear waters, and sunsets. This beach is good for work. Coxbazar offers a range of activities including swimming, sunbathing, and exploring nearby attractions like Himsori National Park and the Buddhist temple at Ramu. The natural beauty and cultural richness makes Coxbazar a truly special and memorable place to visit. And in my paragraph, the noun I used is Coxbazar, Himsori National Park, Buddhist temple, and pronoun it, and adjective sandy beach, and verb swimming, sunbathing, and adverb good for work, good, and interjection and. Okay, interjection কি বললাম? Conjunction, sorry, conjunction. Okay, and. so
Okay, and what is your interjection? There's no interjection? No, I don't use interjection. You didn't use, okay. Okay, thank you, Mr. Hanan. Okay, Mr. Faisal. Hello. Okay, if not Mr. Faisal, Miss Rima. Miss Rima. Mr. Arif. You. Yes, please My read out. favorite place. My favorite place Please is turn on Saint your Martin. camera. Turn on your camera and read. Hello. And turn on your camera and then read. Yes. Thank you. My favorite place is Saint Martin. Saint Martin Island, West Beach of Bangladesh. Bangladesh. Saint Martin is one of the most beautiful visiting places of Bangladesh. It has fresh blue water with corals, beautiful sandy beaches, a lot of coconut trees, and huge natural beauties. Sunrise and sunset are two most striking things you can enjoy. In I was visited with my friends in 2021. Thank you. That's all? That's all. Okay. So I was visited হবে না was টা আমরা কখন কি করি যে আমি তো আর ভিজিট না তাই না আমি করেছিলাম তাহলে কি হবে I visited this place with my I was friends. okay. I was visited Thank হবে you. না. Okay. 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 And okay. And another thing is, can you please tell me what are your parts of speech? What all did you use? Saint Martin noun is verb. Beautiful adjective. Wait. pronouns- Saint Martin is what? Sorry. Saint Martin is what? Name. Noun. Okay, yes, then. And then? It pronoun Okay, then? has verb. Fresh blue adjective. Water noun. Okay. With and conjunction. Interjection till now কেউ আমাকে বললো না. Okay, thank you, Mr. Arif. It was good. You used some nice adjectives like striking. I like that. Okay. Then Miss Halima. My favorite place is Saint Martin also. It is an island, and it is the only island in the Bay of Bengal that we have. I went there 2 times. It is very beautiful place. You can enjoy the sunrise and the sunset at beach of Saint Martin. You also can enjoy the sound of the sea. You can feel the gentle breeze at the beach. You'll have to ride a ship to go to Saint Martin. It's very important to know the season to go there. Yes.
Can you mention what are the parts of speech right now? Okay, please mute yourself, everybody. Yes, Miss Munia. Yeah. I have used the noun Saint Martin. Problem is that okay, I didn't underline them. It's difficult to find. Okay, Saint Martin, Bay of Bengal. Okay, any two is enough. Tiknaf. Any two for each is enough. Yes. Okay. Verb is went. Pronoun I, you, we. Noun, pronoun, verb, adjective beautiful, gentle. Okay. And conjunction but and that. Preposition of, to, at. And sorry for that, I haven't used any interjection. Okay, thank you. Yes, Mr. Faisal, please carry on. Hello. Hello. Mr. Faisal? Hello. Can't you all hear me? Yes, miss. Yes, miss. We can hear you. I can hear you. Okay, যারা অ্যাক্টিভ না ক্লাসে আমি রিমুভ করে দেবো আরেকবার ডাক দিলে I'll check attendance. Okay. So Miss Rima? Miss Karnes? Mr. Shuman? Yes, ma'am. Okay, please try. I know you couldn't write, but whatever you can, just talk about your favorite place. Yeah, thank you. Thank you for giving me this opportunity. I'm going to share my favorite place. My favorite place is Sherpur, where I'm brought and born. In Sherpur, we are used to do rice in this Sherpur area. There are so many paddy fields. There is a two picnic location that's called is Gozdoghat and Modutila. That's very close to here. We used to go to Gozdoghat, Modutila. It's really nice place. There is a very small mountain. So lots of tree over there, and so many visitors used to come to Ghozni and Modutila. Also, I request to all Liakos team member, if you guys have time, please visit district Modutila and Ghozni Abokas. This is all. That's all from my side. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you so much. আচ্ছা আপনাকে হচ্ছে parts of speech এর ইয়াতে দিলাম না ইনস্যুরে দিলাম না as you couldn't write down. So yeah, did any of you visit Sherpur before? Sherpur? I once No, go miss. there. Went You there. once said that? Yes, Sherpur is also my hometown. So yes, it is. Like, thank you so much for talking about Sherpur, Mr. Shuman. Okay,
And I What? think nobody else wants to say, right? Mr. Khair Mahdi, did you prepare? Mommy. No? Hello? Yeah, ma'am, I'm not prepared. But were you there in yesterday's class? Uh, জি You ম্যাম আমি were? ছিলাম বাট হচ্ছে লাস্ট টাইম আমি ঘুমিয়ে গেছিলাম আর কি যার কারণে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সো যারা যারা আমার কথা থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার খায়ের মাহাদি অ্যাটলিস্ট রেসপন্সটা করবেন যারা অলরেডি আমি কিন্তু ক্লাস থেকে রিমুভ করে দিছি বিকজ নো পয়েন্ট ইন বিং ইন দ্য ক্লাস এন্ড নট আনসারিং কোয়েশ্চেন ওকে দেন মিস কার্নেস হাউ অ্যাবাউট ইউ মিস কার্নেস Yes, ma'am. yes okay do you want to say No, ma'am. why did you didn't prepare No, ma'am. what happened কেন what was the problem মিস কার্নেস বুঝতে অসুবিধা হয়েছে বা কি এইটা বলেন আমাকে Yes, ma'am. অনেক দিন ধরে আমি লাইভে ওকে ফাইন ঠিক আছে Okay, anyway, so kalke hocche amra we went through an overview of the different types of parts of speech, right? I hope at overall view peye gechen je konta ki, right? Now, we would like to talk about noun er je kichu jinish ache ba the divisions of noun. Okay, so right now, can you see my screen? Yes, please. Okay, so kalke আমরা দেখেছিলাম যে a noun is the name of a person, place or thing, তাই না? noun হচ্ছে একটা মানুষের বা জায়গার বা জিনিসের হচ্ছে name, right? A noun is the name of a person, place or thing. এখন এটা যদি আমি একদম ডিরেক্ট এক্সাম্পল দেই মীরা আমাদের সবার নামই হচ্ছে noun, একটা প্লেস, একটা টেবিল নেম। টেবিল হচ্ছে একটা জিনিস, তাই না? আমার গ্লাস সানগ্লাস হতে পারে, একটা বোতল হতে পারে। নেম অফ কোয়ালিটি, পভার্টি এরকম একটা কোয়ালিটি হতে পারে, রিচ এটাও একটা কোয়ালিটি, রাইট? So all of those things are called noun. Maybe honest কি? Can anybody tell me what is honest? Quality. Name of quality. Honest কি হচ্ছে কোন parts of speech? adjective Noun. Adjective. Adjective. কিন্তু honesty এই যখন ইটা ওয়াই হয়ে যাবে তখন ওটা হচ্ছে honesty হচ্ছে কোয়ালিটি আমরা বুঝাচ্ছি, রাইট? honesty is the best policy, yeah. তখন এটা noun, Quality. ওকে? তো এই honest যখন বলবো যেরকম মিস হালিমা is an honest person, ঠিক আছে? তাহলে আমি ওনাকে বর্ণনা করলাম, তাই না? তখন ওটা কিন্তু Noun কে। অ্যাডজেক্টিভ, কারণ আমি নাউনকে মডিফাই করলাম, বুঝালাম। কিন্তু অনেস্টি যদি বলি এটাতে আমি কাউকে বুঝাচ্ছি, কাউকে বলতেছি না, কারো গুণ বলছি না, আমি জাস্ট ইন জেনারেল একটা কোয়ালিটির নাম বলছি। So that time it's a noun. Did you all understand this? Yes, please. yes Okay. Yeah. Okay, তো এই জিনিসটা বোঝা is mandatory. তারপরে আসি let's see over here we have classification of nouns. এখানে হচ্ছে common nouns, proper nouns, collective nouns, abstract nouns, material nouns. So অনেক ধরনেরই থাকে, কালকে আমরা একটা দেখেছি common noun. So a common noun is a noun given in common to every person, place, animals or thing. তো যেটা কালকে দেখলাম common কি, যেরকম মানে আমার কোনো স্পেসিফিক কিছু নাই, boy, girl, town, city, কোনো স্পেসিফিক কিছু বলি নাই আমি, তো ওই টাইমে that's a common noun. Proper noun টা কি, যখন we have a name, Tajmahal, APJ Abdul Kalam, India, Bangladesh, anything, right? And collective noun is a noun given to a collection of person or things of the same kind, right? যদি একটা পাখির অনেকগুলো পাখি একসাথে থাকে, রাইট? বার্ড কিন্তু ইন জেনারেল নাউন আমরা জানি, কিন্তু এখানে যদি একটা ফুল গ্রুপ অফ বার্ডস থাকে, রাইট, তাহলে ওটাকে কি বলে?
Do any of you know what is a group of word called? Anyone is aware about that? Hello. What? Do you know what is a group of word called? No, miss. Flock of birds, No, right? ma'am. So it's a flock of birds. So group এ যখনই থাকবে, then what do we call that? Collective noun. Collective noun. তো এটা বুঝতে হবে যখন গ্রুপে থাকবে। For example, crowd. Crowd মানে কি? Group of what? আমাকে বলুন তো, group of dash. তাহলে অ্যান্সারটা কি? Crowd. Group of Crowd. Group of people. group of Groups of people, people. right? Group of people. Okay, so এইভাবে যদি হচ্ছে যেমন আরেকটা হতে পারে, we have mob কাদেরকে বলি আমরা? What is mob? It's on the picture. I think you have an idea. What is a mob? ভিড়। Mob is basically people like collectively wanting to harm. Like right now in our country, we see a lot of mob because like those who wants to harm us, they don't come individually, they come with a group. So the entire group, for example, thieves, right? We can call them mob. Okay, team, মিস স্পেলিংটা কি হবে এটার? Thieves. MOB, ও mob. MOB। শৃঙ্খল জনতা। Yes. Crowd অর্থ কি? Crowd হচ্ছে মানুষের ভিড়। জনতা। Yes. আর mob? Yes, আর গ্রুপ হচ্ছে আর কি সব। হ্যাঁ, আর মব হচ্ছে একটু নেগেটিভ গ্রুপ। এটা পজিটিভলি খুব কম ইউজ করা হয়। মব হচ্ছে গ্রুপ অফ পিপল, কিন্তু ইটস মোস্টলি লাইক আপনার যারা হার্ম করতে চায়, ওকে, যাদের ইন্টেনশন ভালো না। জলদস্যু। টিম কি? টিম হচ্ছে ধরেন আপনার গ্রুপে একজন হতে পারে, দুজন হতে পারে, যাদের সাথে প্রজেক্ট করেন বা একটা বিজনেস কাজে আপনার টিম একসাথে কাজ করেন। আর্মি, উই অল নো, আর্মি তো আমরা একজনকে বলি না, আর্মি মানে অনেক গ্রুপ অফ যখন মানুষ হচ্ছে আমাদের সার্ভিসের জন্য থাকে তাদেরকে আমরা আর্মি বলি বেসিক্যালি। জুরিটা কি? এনিবডি নোজ হোয়াট ইজ জুরি? জুরি বোর্ড, বিচার মন্ডলী। বিচারক মণ্ডলী। Yes. Okay. Fleet? ফ্লিট অনেকগুলা জাহাজের সমন্বয়ে একটা ফ্লিট। ফ্যামিলি? আমরা কিন্তু ফ্যামিলিও কিন্তু একটা গ্রুপ অফ পিপল, কিন্তু যারা রিলেটেড বাই ব্লাড রিলেটেড পিপল, তাই না? তারা হচ্ছে ফ্যামিলি। কমিটি হতে পারে বিভিন্ন জায়গায়, যে ধরেন হচ্ছে যারা হচ্ছে হেড, যারা ডিসিশন নেয়, বিভিন্ন পদ নিয়ে সংগঠিত হয় যেটা। রাইট। সো এই যে যাতে হচ্ছে শব্দগুলা যেগুলো একটা গ্রুপ টাইপ বুঝায়, এগুলাকে বলা হয় কালেকটিভ নাউন, যেগুলো হচ্ছে given to collection of person or things of the same kind, একই ধরনের, তাই না? তো ক্রাউডে কি হয়? ক্রাউডে অনেক ধরনের মানুষ থাকে, কিন্তু একই ধরন, কিন্তু মানে অনেক মানুষ থাকে কিন্তু একই ধরনের। উই আর অল হিউম্যান। এখানে কারো এমন হবে না যে তাদের 7-8টা পা, রাইট? এখন হচ্ছে ক্রাউড অফ পিপল, অনেক সময় ক্রাউড অফ ফোর্সেসও বলে, ফোর্সেসরা সেম কাইন্ড, এই জন্য তাদেরকে ক্রাউড অফ ফোর্সেস বলছি। সো এগুলো হচ্ছে কালেকটিভ। দেন অ্যাবস্ট্রাক্ট। Abstract noun is the name given to a quality, state, action or feeling. হ্যাঁ, তো এখানে এটা অনেকেই ভুল করে, বুঝে না এটা। কোয়ালিটি যেটা একটু আগে বললাম, অনেস্টি, অনেস্ট কিন্তু on its own it's an adjective, কিন্তু কোয়ালিটি হিসাবে it's an abstract noun. State, action, feeling, তো goodness, kindness, তাহলে এখানে একটা ট্রিক হচ্ছে এটা বোঝা, গুড মানে গুড কিন্তু একটা অ্যাডজেক্টিভ, তাই না? on its own, কিন্তু নেস যখন হবে কারো ভালো জিনিসটা, গুডনেস, যে ফর এক্সাম্পল মিস্টার মাহফুজুর ইজ এ গুড পারসন, তাই না? তখন ওই গুডটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। কিন্তু আমি যদি বলি যে হিজ গুডনেস মেক্স হিম আ গ্রেট পারসন, তো এই যে গুডনেসটা কি, ওনার কোয়ালিটির সম্বন্ধে আমি বললাম, তখন যখন NE টা থাকবে, এই যে NE এই কারণে তখন হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কিন্তু এটা একটা ট্রিক। নেস থাকলে আমি বুঝবো, যেরকম প্রিটি, প্রিটি তো আমরা বুঝি সুন্দর, প্রিটি মানে কি একটা অ্যাডজেক্টিভ, আর হচ্ছে নেস সহ থাকলে কি হবে? That is a Noun. abstract noun.
Yes, kindness. Kind on its own key. Kind শুধু kind ওটা কি? Only kind, adjective. Kindness হলে abstract noun. হ্যাঁ, same, honesty. Right? And then, do any of you know what is wisdom? What is the meaning of wisdom? বুদ্ধি। Yes. So, এটাও কিন্তু মানুষের যে হচ্ছে তাদের যে বুদ্ধিটা থাকে, এটাও কিন্তু একটা কি কোয়ালিটি অথবা তাদের যে তাদের ভিতরের একটা কোয়ালিটি। So we call this wisdom. We call this quality. Another one, laughter. Right? Laughter মানে কি যে একটা মানুষ হচ্ছে একটা let's say an action. হ্যাঁ, যেরকম স্যাডনেস কি? স্যাডনেস হচ্ছে একটা অ্যাকশন না? তার একটা স্যাডনেস হচ্ছে তেমনি লাফটার মানে কি? হাস্যকর কিছু বা যে হাসতেছে। চাইল্ডহুড মানে সে হচ্ছে ওই স্টেটে, চাইল্ডহুড স্টেট, অ্যাডাল্টহুড। চাইল্ডহুড মানে বাচ্চা কাল, বড় কালকে আমরা বলি কি অ্যাডাল্টহুড। স্লেভারি, পভার্টি, এইগুলা মানুষের হচ্ছে মানে তাদের কি কাজটা, অ্যাকশনটা বোঝাচ্ছে। তো এইসব জাতীয় জিনিস হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, এগুলাকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বলবো না। ইট ডিপেন্ডস, একটা ওয়ার্ডকে আমরা নাউন আর অ্যাডজেক্টিভ দুইটাই কিন্তু একসাথে মানে বুঝতে হবে যে অ্যাডজেক্টিভ কোনটা আর নাউনটা কোনটা। ম্যাটেরিয়াল নামটাতেই বোঝা যায় কোন একটা ম্যাটেরিয়ালের অর্থ কি, ধাতব। রাইট। তো এই যে সিলভার, গোল্ড, উড, ওয়াটার, এগুলা দিয়ে কিন্তু আমরা হচ্ছে বিভিন্ন জিনিস বানিয়ে থাকি। তো এই কারণে হচ্ছে এগুলো ম্যাটেরিয়াল। মাড মানে হচ্ছে মাটি বা হচ্ছে আমরা কি কাদা বলতে পারি? রাইট, কাদা মাটি। মিস, আমি একটা প্রশ্ন আছে, এই ক্লে এবং মাডের মধ্যে পার্থক্য কি? ক্লে এবং মাড, ক্লে ইজ বেসিক্যালি যেটা মাডের পরে হয়। হ্যাঁ, মাডকে যখন আমি অলরেডি মোল্ড করে ফেলি, ওটা প্রক্রিয়া করার পরে যেটা আসে, আর মাডটা আগে যেটা হচ্ছে একদম র থাকে যেটা। ওকে, সো এইগুলা কিন্তু ম্যাটেরিয়াল নাউন্স হচ্ছে বলি, এগুলাকে র ম্যাটেরিয়ালসও বলে। যারা আপনারা আইএলটিএস স্টুডেন্টস এখানে, তারা হচ্ছে এটাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে ওকে ওয়েট, আমি হচ্ছে একটু ওয়েটিং ওকে। হ্যাঁ, তো এগুলাকে বলা হয় ম্যাটেরিয়াল, আর এই যে এমনি বোঝা যাবে, রাইট? সো এই ক্ষেত্রে যারা বুঝতে পারেন যেগুলো নাউন। ওকে, point out the nouns in the following sentences and say whether they are proper, common, collective or abstract noun. Always speak the truth. এখানে এখানে যতগুলো আছে, find out কোনটা হচ্ছে proper, কোনটা common, কোনটা collective আর কোনটা abstract, and write it down. And I'm gonna ask. প্রথমে কি করতে হবে? প্রথমে কোনটা নাউন এটা বের করতে হবে, তারপরে বলতে হবে ওটা কি প্রপার নাউন, কমন নাউন, কালেকটিভ নাকি অ্যাবস্ট্রাক্ট। মিস, সেন্টেন্সের মধ্যে কোনটা নাউন সেটা বের করতে হবে?
হ্যাঁ, সেন্টেন্সের মধ্যে কোনটা নাউন এটা আগে বের করতে হবে, তারপরে বলতে হবে ওটা যে নাউনটা বের করেছো সেটা কি প্রপার নাউন, কমন নাকি কালেকটিভ নাকি অ্যাবস্ট্রাক্ট। Okay. নাউনের নাম মানে ইয়েগুলো যদি আবার একটু বলতেন, কোনটা? প্রকারগুলা। এই যে প্রপার নাউন, কমন নাউন, কালেকটিভ, অ্যাবস্ট্রাক্ট। শুধু এই চারটায়? হ্যাঁ, এই চারটার মধ্যে আছে এগুলো। আরেকটা ছিল ম্যাটেরিয়াল, কিন্তু এর মধ্যে মনে হয় ম্যাটেরিয়ালটা নাই, এই জন্য দেওয়া নাই। ওকে, ইফ ইউ ফাউন্ড আউট তাহলে হচ্ছে লিস্ট করে লিখে ফেলেন চ্যাট বক্সে, তারপরে আমি একটা আইল সি which one. আচ্ছা, যাদের যাদের সবগুলা শেষ একটু হ্যান্ডটা রেস কর।
মিস চ্যাট বক্সে লিখবো? হ্যাঁ হ্যাঁ। Yes.
All right, everybody. I saw all of your answers. So some were correct, some are wrong. Okay, let's do it together. Now, for the first one, always speak the truth. So, first of all, tell me which one is the noun over here? Truth. Truth. Okay, what kind of noun is truth? Abstract noun. Abstract noun. Yes, it's abstract. It's not as abstract. So you need to say it like abstract. How do you say it? Abstract. Abstract. Yeah, it's not abstract. It's abstract. Okay, next. The crowd was very big. How about this one? Crowd. Which one? Crowd. Yes, correct. Then honesty is the best policy. How about here? Collective. Abstract noun. Which one? Honesty. 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 Yes. We also have another abstract noun in the same sentence. Policy. Yes, this is also abstract noun. This is also abstract noun. The elephant has great strength. How about this one? Common noun. Strength. Which one? Elephant is a strength. Elephant Okay. common noun. Common noun, and strength is a Strength is a Abstract. abstract noun. noun. abstract noun. Yes. Okay. How about this one? Nehru. Yes. What is this? Proper noun. Proper noun. Yes. Okay. And how about prime minister? What is prime minister? Common noun. Prime minister common noun. Common noun. It's a prime minister is a Proper noun. specific. It's a proper Okay. noun because Proper noun. minister তো অনেক ধরনের minister থাকে, education Proper minister noun. থাকে. We have a lot of type. এটা একদম specific একটা position, right? So it's a proper Yes. noun. Okay. And one more. Aren't a proper noun. So what is that? India. First. India. India. Yeah. Okay. Next one. Common noun. Him. Collective. Which one? Team. Team. Team is a. What is team? Common noun. Common noun. Common noun. Collective noun. Collective. Collective. Team হচ্ছে কি? Group of people, তাই না? Group of people. Yes. So, Collective. yes. Wisdom. Wisdom. Abstract noun. Abstract noun. আরো কোনো noun আছে এখানে? Yes. Hello? আরো কোনো noun আছে? Strength. 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 Strength না? Strength. Strength. How do you say it? Strength. How do you say it? Strength. Strength. Persia? Strength na? Strength. How do you say it? Strength. 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 Strength na? Strength. 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 Strength na? Strength. Strength. ঠিক আছে? উচ্চারণটা এমন। Strength. বলো। Strength. Yes, not strength. School na? School, right? Strength. Okay. We saw a fleet of ships. How about this one? Fleet. Fleet, collective noun. Ship, Fleet. common noun. Ships is? Common. Very good. Common. Okay, that's it. Noun. Okay, so that means to say all of you are now clear with the different types of noun, right? So I think the tricky part was this one, prime minister ta. তো এটা বুঝতে একটু কষ্ট হচ্ছে কারণ হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার এখানে তো হচ্ছে স্পেসিফিক করছেন এটা মনে হচ্ছিল কিন্তু we have different type of minister, right? Education minister আছে, railway minister আছে, so you need to think like that. Okay. Then, okay, match the picture with third kind of noun. What is this one? Tiger? Tiger. Proper noun. Okay. Gold? Material noun. Common noun. And this one? The material. This one. What does it say? Am I not a man? And okay, what is this called? Yes, will it be proper noun or abstract noun? Yes. কোনটা proper noun হবে কোনটা abstract noun হবে? Give it a guess. Proper noun হচ্ছে লাস্টেরটা যেটা মন্দির। Exactly. কারণ একটা স্পেসিফিক আছে, রাইট? আর এটা প্রবাবলি একটা কোয়ালিটিকে বোঝাচ্ছে বা হচ্ছে পানিশমেন্ট এমন কিছু বোঝাচ্ছে, রাইট? সেই জন্য হচ্ছে ইটস অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। ওকে,
So I hope this is very clear to you. Now let's move on to the next one. Can you see my screen? Pronounce it. Yeah. Yeah. Okay. আচ্ছা pronoun তো we already know what is actually pronoun সেটা হচ্ছে আমরা যখন একটা word ইউজ করি noun কে replace noun এর জায়গায় বসানোর জন্য যেটা ইউজ করি সেটাকে Noun এর আমরা হচ্ছে পরিবর্তে। yeah that is called pronoun এখন অনেক ধরনের pronouns আছে we have personal pronouns reflexive pronouns intensive pronoun demonstrative pronoun indefinite pronouns interrogative pronouns relative pronouns oh we don't have Mr. Baizid today now. Yeah, he wanted to learn about this. আচ্ছা সো এই যে 7 ধরনের আছে we have so পার্সোনালটা থাকবে কিন্তু মেইন কথা হচ্ছে একটা নাউনের জায়গায় যেটা ব্যবহার করব সেটাই কিন্তু হচ্ছে pronouns right so let's look at personal pronouns yes Miss, pronoun তো 8 প্রকার। what is the other one Reciprocal pronoun। reciprocal pronoun it's not here it's not commonly used এত commonly used হয় না দেখে এখানে দেওয়া নেই right okay Okay. so over here singular number and plural যে প্রোনাউনটা থাকে এখন আই মি মাই এটা তো একদম বুঝাই যায় যে এটা হচ্ছে আমি আমার নামের জায়গায় আমি হচ্ছে আই মি মাই ইউজ করতেছি ওটারই প্লুরাল ভার্সন হচ্ছে উই আস আওয়ার তারপর আবার হচ্ছে ইউ ইয়োর so this is pretty simple so first person second person third person so we have I me my we us our যখন একটা নাম বা একটা জিনিসকে আমরা হচ্ছে এটা অন্যভাবে প্রকাশ করতেছি we know that this is a pronoun then we have reflexive pronoun what is a reflexive pronoun যে প্রোনাউনটা সাবজেক্টে রিফার করতেছে দেখেন এখানে সাবজেক্টটা কি I saw myself in the mirror এখানে সাবজেক্টটা কি I তো আমি I saw আইটাকে আমি আমাকে দেখেছি আমি আমাকে আপনি আপনাকে এই যে আপনি আপনাকে বলছি এটাকে বলে রিফ্লেক্সিভ সাবজেক্টকে মিন করে যখন আমি বলি মাইসেলফ কাকে ধরেন হচ্ছে স মাইসেলফ ইন দ্য মিরর এটা কিন্তু সেন্স বানানো না আমি যদি সাবজেক্টে রিফার করে বলি তখনই ওটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আবার এখানে দেখেন Kim wrote a note to herself তো এখানে herself বলতে আমি কাকে বোঝাচ্ছি কিমকে তো যদি সাবজেক্টকে আমি রেফার করে বুঝাই ও তখন আমরা ওটাকে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বলি Dick shot himself on the foot তাহলে এখানে আমি হিমসেলফ কাকে বোঝাচ্ছি রাইট সো হিয়ার they served themselves last এখন themselves আমি কাকে বোঝাচ্ছি হ্যাঁ তো এই যে ধরেন সাবজেক্টে যদি যেটা থাকে ওইটাকে প্রেক্ষাপট করে বা ওটাকে সামনে রেখে যদি আমি কোনো কিছু বলি ওটাকে আমরা বলি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আন্ডারস্টুড Yeah. Okay, then intensive pronoun. Intensive হচ্ছে emphasizes antecedent. আচ্ছা, so what is the meaning of emphasizes? Can anybody tell me? জোর দেওয়া একটা এক্সাম্পল দেন কখন আমরা ইউজ করি লাইক কোন ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে জোর দেওয়াটা বুঝাই এখানে বলা যেতে পারে you have to emphasize to learning English ওকে হ্যাঁ ধরেন এখানে একটা কথা অ্যান্টিসিডেন্ট যেমন আমি যদি বলি আশিকা লস্ট হার কিজ একটু আগে আমরা কি দেখছিলাম একটু আগে আমরা কোন রিফ্লেকশন দেখেছিলাম তাই না তো হচ্ছে এই হার সেলফ এখানে যদি আমি সাবজেক্টে এখানে যদি আমি একটা প্রোনাউন ইউজ করতাম তাই না যেমন আই লস্ট মাই কিজ ওই সময় কিন্তু আমি হচ্ছে কি বুঝাতে চাচ্ছিলাম যে ওইটাও কিন্তু রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কিন্তু এই জায়গায় আশিকা লস্ট হার কিজ আমি হারটা কাকে বুঝাচ্ছি হারটা কাকে মেনশন করছি আশিকাকে তাই না তাহলে এখানে হচ্ছে আশিকাটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট যে সাবজেক্টে হচ্ছে নাম হিসেবে থাকবে ওইটাকে আমরা হচ্ছে বলবো নাম না ইট কুড বি এনিথিং শি লস্ট হার কিস উল্টাটা আর কি যেটা একটু আগে আমরা রিফ্লেক্সিভে দেখছি রিফ্লেক্সিভে কি দেখাচ্ছিলাম উল্টাটা ইট ওয়াজ সামথিং লাইক
I saw myself in the mirror, তাহলে এই যে রিফ্লেক্সিভটা হচ্ছে myself, তাহলে আমি কাকে মিন করে বলতেছি I কে। এখানে আমরা হচ্ছে an intensive pronoun emphasizes antecedent, এখানে আশিকা lost her keys, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা কি, কে হচ্ছে কিটা হারিয়েছে, তাই না? কে, কার উপর বেশি গুরুত্ব, আমি কি এর উপর বেশি গুরুত্ব দেবো নাকি কারটা, মানে নামটা বেশি গুরুত্ব পাবে, রাইট? প্রায়োরিটিটা পাবে নামটা, রাইট? মিস So ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন আর রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কি একই? it's not same. এখানে যেটা যদি দেখো, ওয়েট, এই ক্ষেত্রে মানে ইটস জাস্ট কনটেক্সট হিসাবে আই মাইসেলফ, যখন এখানে দেখো আশিকা লস্ট হার কিজ, এখানে হারটা যে এটা আশিকাকে হচ্ছে এমফাসাইজ করতেছে, এই কারণে এটা ইন্টেন্সিভ। আবার এখানে যদি আমি মাইসেলফ, এখানে কিন্তু আমি হারকে আন্ডারলাইন করি নাই, রাইট? এখানে আমি দাঁড়াও, হাউ ডু আই এক্সপ্লেইন দিস টু ইউ? Let me explain this in this way, যে যখন রিফ্লেক্সিভ হচ্ছে আমি যখন সাবজেক্টকে রিফার করতেছি, যে I saw myself in the mirror, এখানে আমি কিন্তু বলি নাই I saw her in the mirror, আমি তাকে দেখেছিলাম, হারও কিন্তু একটা প্রোনাউন, কিন্তু আমি কিন্তু নিজেকে বলতেছি না, রাইট? তো ওই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ। বাট ইন দ্য সেম কেস ইন্টেন্সিভ হচ্ছে যখন আমি আমার যে করছে কাজটা তাকে আমি বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি, কোনো কিছু ব্যাক করছি না, I myself saw him, she herself, the president himself। মোস্ট প্রবাবলি এটা বুঝবা কিভাবে, যখন একটা প্রোনাউন মানে দুইটা প্রোনাউন একসাথে থাকবে, রাইট? এখানে দেখো প্রত্যেক ক্ষেত্রে I myself saw him, রাইট? এখানে মাইসেলফটাতে হয়েছে, দ্যাট মিনস ইটস ইন্টেন্সিভ, I এর সাথেই হয়েছে। আবার she herself একসাথে, তখন ওটা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন, কারণ আমি এই শিটাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি। আবার এই মাইসেলফ আমি I কে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি। আবার প্রেসিডেন্টকে আমি যেহেতু বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি, এই কারণে এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ। কিন্তু এখানে দেখো when we are talking about this one, I saw myself in the mirror, এটা কিন্তু একসাথে না। সো এটা হচ্ছে আমার সেন্টেন্সে যেখানেই থাকুক, এটা আমি এই সাবজেক্টকে রিফার করতেছি, ওই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ। সো ডিফারেন্সটা এতটুকু যে যদি ধরো একটা প্যাসেজ হলো, প্যারাগ্রাফ হলো, কোনো একটা জায়গায় আমি মাইসেলফ লিখছি, আমি কিন্তু এটা রিফার করতেছি ওই যে প্রথমে যে আমি I ইউজ করছিলাম, কিন্তু এই জায়গাটাতে হচ্ছে I মাইসেলফ, she herself, they themselves, এইভাবে যখন থাকবে ওই টাইমে ওটা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ। বুঝতে পারছো? ওকে, হ্যাঁ, আচ্ছা, তার মানে যখন সাবজেক্টের পরপরই সেলফ যুক্ত হবে তখন হ্যাঁ, ইন্টেন্সিভ। রাইট, হ্যাঁ, ওটা ইন্টেন্সিভ। ওকে, তারপর ডেমনস্ট্রেটিভ। আচ্ছা, আমি বলি রিফ্লেক্সিভ কখন, I saw myself in the mirror। ধরেন একটা সেন্টেন্স আছে যে I go to school and then I take my lunch, তারপর this work is done by myself। এখন মাইসেলফটা ওখানে কাকে বোঝাচ্ছে, ওই যে সেন্টেন্সের ওই প্যারাগ্রাফের প্রথমে যে আমি I ইউজ করছিলাম সেটাকে বোঝাচ্ছি, তাই না? সাবজেক্টটা কি ছিল, হ্যাঁ ওটাকে বোঝাচ্ছে। তো এটা সেন্টেন্সে যে কোনো প্যারাগ্রাফে যে কোনো জায়গায় হতে পারে, তাহলে আমাকে বুঝে নিতে হবে যে এই মাইসেলফটা, এই যে সাবজেক্টটা মানে এই প্যারাগ্রাফে যে সাবজেক্টটা তাকে আমি মেন করতেছি, তখন ওটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ। ইন্টেন্সিভ কখন, ইন্টেন্সিভটা হচ্ছে যখন আমি গুরুত্ব দিচ্ছি সাবজেক্টটাকে এমন ভাবে যে সাবজেক্টের পরপরই I এর পরপরই আছে, যে I myself saw him, I myself had my lunch। আমি এটা বলতেছি না যে I went to school, তারপরে I opened my bag and then the lunch was cooked by myself। ওটা আমি অনেক পরে যাই এটাকে মিন করছি, এমন কিছু হবে না, যে কোনো জায়গায় হবে না। তো এই যে ইন্টেন্সিভটা এটা একসাথে থাকবে। ইন্টেন্সিভ মানে হচ্ছে গুরুত্ব দেওয়াটা। তো আমার সাবজেক্ট যেটা, সাবজেক্টে তো আমি অলরেডি প্রোনাউন আছে একটা, এই যে সাইডে যে আমার মাইসেলফটা থাকবে, এই তখন হচ্ছে এটাকে ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন। সবগুলোতে দেখেন একটা প্রোনাউনের সাথে আরেকটা প্রোনাউন, একটা প্রোনাউনের সাথে মানে এখানে প্রোনাউন নাই বাট আরেকটা প্রোনাউন সাবজেক্টের সাথে, বেসিক্যালি সাবজেক্টের পরে যে প্রোনাউনটা থাকবে ওটাই আমরা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন বলি, রাইট? প্রেসিডেন্ট এখানে কিন্তু ইটস বেসিক্যালি আ নাউন, ইটস আ নাউন, আমি কিন্তু হচ্ছে প্রেসিডেন্ট বলছি, কিন্তু এই নাউনের সাথে এই ক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সের মধ্যে প্রেসিডেন্টের কিন্তু কি সাবজেক্ট, সাবজেক্টের সাথে থাকলেই ওটাকে আমরা ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন বলি। বুঝতে পারছি মিস্টার মাহফুজুর? হ্যাঁ, সো এটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস, এমন ভাবে কেউ জিজ্ঞেস করবে না
মানে what are the different terms, but since পড়াচ্ছি you need to know about it, যে আচ্ছা ঠিক আছে এরকম করলে I myself একটা সাথে, তার মানে এটা একটা কিন্তু নতুন একটা টেকনিক, I myself did this। আচ্ছা যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে এই 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 এসেটা কে লিখেছে, কারণ আপনি কি বলবেন যে I myself wrote this essay, তো তখন আপনি কিন্তু একটা ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন ইউজ করেছেন এই ক্ষেত্রে I myself, তাই না? আর যদি এমন হতো যে I am really thrilled to announce that this essay was written by myself, ঠিক আছে, তখন ওই ক্ষেত্রে কিন্তু ওটা হয়ে যেত রিফ্লেক্সিভ। আমি অনেকগুলো সেন্টেন্স বলে ফেললাম, সাথে যায় হচ্ছে লাস্টে যায় বলে, তো তার মানে আমাকে বুঝে নিতে হবে, আমাকে একদম ধরে ধরে বুঝতে হবে যে প্রথমে যে সাবজেক্টটা বুঝলাম ওটার সাথে কানেক্টেড। কিন্তু ইন্টেন্সিভ হচ্ছে কি একসাথে I myself wrote it, that's it। আমি করছি আমার প্রতি হ্যাঁ জোর দিচ্ছি আর কি। আমি হ্যাঁ সে হ্যাঁ আমি করছে করছি তার এটা প্রতি একদম জোর দিচ্ছি। এক্স্যাক্টলি। সো ওইটাকে যখন আমি একটু বেশি প্রাধান্য দিই আর এমনি যখন বলছি তার মানে আমি হচ্ছে একটু সৌন্দর্য করছি, মানে ডিফেন্স, এটা এমন আহামরি কিছু না, বুঝলেই হলো যে প্রোনাউন, বাট ইয়া দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। Demonstrative pronouns points out specific person or thing. It's usually stuff like these, that, these, those, এগুলা I hate this, that, these, those, এই যে জিনিসগুলো থাকেন এইগুলা ওগুলা সেটা এটা, রাইট, দিস, এই জিনিসগুলা, এগুলাকে আমরা ডেমনস্ট্রেটিভ, কারণ আমি পয়েন্ট আউট করছি যে ধরেন দিস কিজ আর মাইন, ঠিক আছে, এই চাবিগুলা আমার, কোন চাবিগুলা মানে which one, মানে কোন চাবিগুলা, দিস, এখানে ধরেন অনেকগুলো গ্রুপ অফ চাবি, এখন আমি বলতেছি দিস পেয়ার অফ কিজ আর মাইন, তো এই যে দিসটা ওখানে যেটা আমি একদম পয়েন্ট করতেছি, ওই দিসটাকে আমরা বলি ডেমনস্ট্রেটিভ। আবার বলি দ্যাট হাউস ইজ মাইন, ওই জায়গায় অনেকগুলো বাসা কিন্তু আমি পয়েন্ট আউট করে বলে দিচ্ছি যে দ্যাট হাউস ইজ মাইন, তো ওটাকে বলা হয় ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। বুঝতে পেরেছেন এটা? ইটস ভেরি ইজি। দিস, দ্যাট, দিস, দোস, এগুলাকে হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ বলে। Get it? Yes, ma'am. Okay. Yes. Then হচ্ছে indefinite pronouns like some, none, all, এই যে এইগুলাকে বলা হয় হচ্ছে indefinite, কোনো definite না। এখন আমি some like it hot, মানে definite মানে কি, Farzia like hot chocolate, right? তো আমি কিন্তু একদম ডেফিনিট করে বলতেছি ওখানে। এখন আমি যদি বলি যে ফারজিয়া, সুমন, মিস্টার সুমন, মিস দেওয়ান, মিস্টার মাহফুজুর, এই যেগুলো কি দে, কি বলবো, সাম পিপল ইন মাই ক্লাস লাইকস ইট, তাই না? এখন আমি সাম বলতে আমি কিন্তু স্পেসিফাই করি নাই, যদি স্পেসিফাই করতে ওটা অন্য কিছু হয়ে যেত, আমি কিন্তু স্পেসিফাই করি নাই, আমি বললাম যে সাম, কিছু কিছু, বা হচ্ছে সবাই, বা হচ্ছে সবাই বলতে কারা সবাই এটা কিন্তু আমি জানি না, বা সাম, তো এই ক্ষেত্রে যখন থাকবে সাম, নান, অল, এটা মনে রাখলেই হবে, সাম, নান, অল, এই তখন হচ্ছে আমরা বলছি যে ইনডেফিনিট, রাইট? সো সাম, নান, অল, যখন এরকম কিছু বুঝাচ্ছি, সাম, নান, অল। Then interrogative সবচেয়ে easy pronoun, because in this case we are using questioning word, what, whose, who, whom, right? This is the easiest one. Interrogative pronouns. Okay, relative pronoun. Okay, relative pronoun relates to a preceding word. Preceding word মানে শুরুতে যে ওয়ার্ডটা থাকে and joins it to a depending clause. আচ্ছা, relative pronoun, for example, how do I explain this? Okay, হ্যাঁ, she is a woman, she runs for mayor, যে সে একটা মহিলা, সে মেয়র হিসাবে রান করছে, তো she is a woman who runs for a mayor, এখানে আমি এই হুটা দিয়ে কি বুঝালাম, কে বলতে পারবে হুটা দিয়ে আমি কি বুঝালাম? কি কে বোঝাচ্ছে তাকে? শিখে আমি বুঝাচ্ছি যে সে একটা বলে যে হচ্ছে মেয়র হিসাবে রান করছে, মানে এই পুরো সেন্টেন্সটা কি বুঝাচ্ছি, মানে সে একজন মহিলা যে হচ্ছে পুরো সেন্টেন্স, মানে পুরো কি বলে মেয়র হিসাবে রান করতেছে। এখন দুইটা সেন্টেন্স থাকলে একটা হচ্ছে ডু ইউ নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ? কেউ জানেন ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স? Independent means they have Independent মানে স্বাধীনতা। independently they have what they express the whole ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে একা একা থাকতে পারে, তাই না? একা একা হচ্ছে তারা হচ্ছে আর কিছু লাগবে না, সে যদি আমি can বলি make different sentence by themselves, like রাইট রাইট, সো একা একা সে একটা independent নর্মাল means সেন্টেন্স, রাইট? ফর এক্সাম্পল শি ইজ আ ওম্যান, এটা কিন্তু man এখানে আমার একটা সাবজেক্ট আছে, একটা ভার্ব আছে, একটা অবজেক্ট আছে, ডান, এটা কিন্তু দিস ইজ it's ইন্ডিপেন্ডেন্ট, independent রাইট?
এখন যদি হচ্ছে মানে if if there is a dependent, যেমন she runs for mayor, এটাও হবে, বাট যদি বলতাম runs for mayor, এটা কি বুঝতে কোনো একটা মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স হতে পারে? এখানে একটা কমপ্লেক্স অবজেক্ট সেন্টেন্স হতে আছে, এখানে একটা ভার্ব আছে, কিন্তু সাবজেক্ট নাই। তাহলে এটা হ্যাঁ হচ্ছে কি, এটাকে আমি বলি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এটা অন্য একটা সেন্টেন্সের সাহায্যে সে একটা ফুল সেন্টেন্স হতে পারে। তো আমার যদি ফার্স্ট সেন্টেন্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, শি ইজ দ্য ওম্যান, আবার এখানে আমার ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এটাকে কানেক্ট করার জন্য আমাকে হু ইউজ করতে হবে। যে যে মেয়র হিসাবে মানে রান করছে, সে হচ্ছে সেই মহিলাটা, মানে ওই মহিলাটি সেই মহিলা যে হচ্ছে মেয়র হিসাবে দাঁড়াচ্ছে, তাই না? তখন আমরা হু, যেরকম আই অ্যাম দ্য পার্সন হু লাইকস কফি, যে আই এম দ্য পার্সন হু লাইকস কফি, শুধুমাত্র লাইকস কফি দিলে কিন্তু হতো না কোনো সেন্টেন্স, কিন্তু আমি যেহেতু হু দিয়েছি, বুঝতে পারছি যে আমি পছন্দ করি। তো এই যে কথাগুলো, এগুলোকে বলে রিলেটিভ। ওকে, কানেক্ট করে, যেটা দুইটা সেন্টেন্স কে কানেক্ট করার যে ওয়ার্ডটা থাকে, শি ইজ দ্য ওম্যান হু রানস ফর মেয়র, তাহলে আমি এখানে দেখলেই বুঝতে পারবো যে এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন, কারণ এটা দুইটা সেন্টেন্স কে একসাথে করছে। লাস্টে একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকবে, ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এর আগে যে শব্দটা ব্যবহার করা হবে সেটাকে বলা হয় রিলেটিভ। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes. Okay, correct. You saw the house. It is historical landmark. The house that you saw is a historical landmark. তো এই যে এই হাউস আর এই ল্যান্ডমার্কের মধ্যে যে কানেকশনটা, এটা এই শব্দের জন্য হয়েছে। এটা কমনলি কোনটা হতে পারে? হু, উইচ, দ্যাট, রাইট? হু, উইচ, দ্যাট, এইসব কথা বেশিরভাগ। তো বুঝতে পারবেন যখন দুইটা সেন্টেন্স কে একটা শব্দ দ্বারা কানেক্ট করা হচ্ছে, আর সেন্টেন্সটা মানে শব্দটা এমন, যেরকম হু, তারপর হচ্ছে দ্যাট, রাইট, উইচ, হু, দ্যাট, উইচ, এরকম টাইপের শব্দ, তখনই বুঝে নেবো যে এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। ইটস অলমোস্ট লাইক আ কনজাংশন। কনজাংশনে কি করে, দুইটা সেন্টেন্স একসাথে করে, কিন্তু কনজাংশন তো এন্ড, বাট, এগুলা। তো ওটা ছাড়া যেগুলো, ওটা হচ্ছে আপনার রিলেটিভ প্রোনাউন। ডিড ইউ গেট ইট এভরিওয়ান? Yes. Yeah, get it. ওকে, তো এটা একটু প্র্যাকটিস করা লাগবে। ইউ অল নিড টু গো থ্রু ইট। কালকে না, নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমি হচ্ছে আই উড টেক আ টেস্ট অফ অল দ্য পার্টস অফ স্পিচ প্লাস নাউন আর প্রোনাউন, বিভিন্ন ধরনের প্রোনাউন প্লাস নাউন, প্রোনাউন, আর হচ্ছে পুরো পার্টস অফ স্পিচে যতগুলো কিছু শিখেছি আমরা কালকে, এই রিলেটেড আমি নেক্সট উইক হচ্ছে একটা টেস্ট নিব। সো আই হোপ ইউ উড বি রেডি ফর দ্যাট। And besides that, I would like to see, আজকে দেখি একটু যে আমার ইয়েটা হচ্ছে কিনা। ইন্টার বলতে আন্ত বোঝায় আর কি। অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো। হ্যাঁ, অনেক কিছু মিলে, যেরকম ইন্টারন্যাশনাল, ন্যাশনাল মানে কি খালি আমাদের দেশ, ইন্টারন্যাশনাল যখন হয়ে যায় মানে সব দেশ মিলিয়ে, তাই না? তেমনি ইন্টার গ্যালাকটিক, গ্যালাকটিক মানে কি গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সি, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ গ্যালাক্সি? সৌরজগৎ। সৌরজগতের Solar system. Yes, মোস্টলি যদি বাংলা হিসেবে বলি নক্ষত্রপুঞ্জ, মানে ইটস জাস্ট আ টার্ম, যে বিভিন্ন গ্যালাক্সি সমূহর। তো এই জায়গায় হচ্ছে ইন্টার গ্যালাকটিক, এমার্জেন্সি ও বলেছেন, সিরিয়াস আনএক্সপেক্টেড সিচুয়েশন, এমার্জেন্সি তো আমরা বুঝি। সো কমান্ডার অফিসিয়ালি টেক কন্ট্রোল অফ সামথিং। ভেসেল, ভেসেল এখানে কি বোঝাচ্ছে? স্পেসশিপ। ওকে, and then ludicrous means crazy, foolish. ওকে, আরেকটা কথা হচ্ছে মাস্টার, মাস্টার তো আমরা জানি লিডার। হোয়াটস গটেন ইনটু ইউ মানে কি, কি হয়েছে বা কি করছেন? ক্লাইম, ক্লাইম মানে কি? দিস ওয়ান আই হোপ ইউ নো। Climb. হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্লাইম? বেয়ে ওঠা। আহরণ, আহরণ। ওঠা, রাইট। ডিসাইড, সিদ্ধান্ত নেওয়া। right, and then we have, yeah, that's all. So এই যে এখানে যে কিছু ওয়ার্ড শিখলাম, এটা দিয়ে আবার হচ্ছে এই এই সেম ক্লিপটা শুনলে তখন দেখবেন রিলেট করতে পারছেন কিন্তু এভাবে করে। সিড অর্থ কি? কোনটা? which সিড, one? SID। সাইড, কোন জায়গায় এটা? SID। yes, site.
কোন জায়গায় লেখা এটা এখানে আছে মুভির ভেতরে ছিল মুভির ভিতরে ছিল ওকে লেটস সি পার্ট 2 okay wait let's read I've read the okay where is it হ্যাঁ মিস হ্যাঁ হ্যাঁ সেকেন্ড পার্টে ছিল পার্ট 2 ওই প্রত্যেকটা সেম পার্ট কোনটা হচ্ছে ডিফারেন্স ছিল না চারবার শোনা হচ্ছে একই টাইপ হচ্ছে আপনি তখন সাবটাইটেলস অন করছিলেন আচ্ছা তাহলে ওটা হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি ডিসাইড বলেছিল নট সাইড ওই দ্রুত বলার কারণে সাইডই মনে হয়েছে সাইড ডিসাইড বলেছিল না তারপর আরেকটা ছিল ও সিড একটা নাম ছিল ওটা একটা নাম ছিল ওকে আর আরেকটা হচ্ছে ভেসেল ভেসেল হচ্ছে স্পেসশিপ vessel হচ্ছে spaceship do you know what is spaceship yes miss what is spaceship so এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে you all need to start watching English shows okay একটা movie can make you learn for example let me tell you give an example আমাকে কিন্তু কেউ এসে হিন্দিটা শিখাই দেয় না রাইট a lot of us আমাদের মধ্যে অনেকে হচ্ছে we know Hindi but no one taught us and that is because we kept watching movies songs ঠিক আছে আমরা হচ্ছে ওরকম মুভি দেখেছি গান শুনেছি বা ওরকম কিছু শো দেখা হচ্ছে যার কারণে we can speak in Hindi or we can understand সেম ভাবে we need to make it a practice যে প্রতিদিন আমি একটা কিছু হলো নিউজ চ্যানেল হলো আমি at least 20 minutes দেবো ওই 20 minutes এ আমি একবার হচ্ছে হয়তো বা সাবটাইটেলস দেখে দেখে শিখবো যে কোন ওয়ার্ডটা আমি বুঝতেছি কোন ওয়ার্ডটা আমি বুঝি নাই আবার সাবটাইটেলস ছাড়াও শুনবো সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট উইল হ্যাপেন আপনার যে মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্কিলটা অনেক সময় ওয়ার্ড না বুঝলেও আপনি বোঝার ক্ষমতাটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো এই জিনিসটা হচ্ছে করা লাগবে ওকে সো আই উড নেক্সট ক্লাসে আমি আস্ক করবো যে এই 1 উইক যে আপনাদের ব্রেক ছিল ওকে এন্ড ইফ আই সি 1 উইক আজকে যেহেতু হচ্ছে থার্সডে দ্যাট মিনস কয়টা দিন আছে আমাদের নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত 1 2 3 4 5 6 5 বেসিকলি 5 ডেজ এই 5 দিনে ঠিক আছে কয়টা আপনি করে ভিডিও দেখেছেন সো দ্য বেস্ট উড বি আইদার ওয়াচ বিবিসি ইংলিশ যেটা আমি দিয়েছিলাম দ্য চ্যানেল বিবিসি ইংলিশে যে নিউজ গুলো থাকে ওটা সব একটা ওয়ার্ড সহ or you can watch news or you can start watching a series তো যে কোনো জিনিস ইংলিশ এটা স্টার্ট করতে হবে আদারওয়াইজ ইট ওয়ন্ট ইমপ্রুভ শুধুমাত্র এগুলা যা পড়ানো হয় এগুলোতে মুখস্থ করলে ইট ডাজন্ট মেক ইউ গুড ইন ইংলিশ মিস ওকে বিবিসির লিংকটা একটু আরেকটু দিতেন আজকে যদি চ্যাট বক্সে আচ্ছা ওয়েট লেট মি বিবিসি লার্নিং ইংলিশ যেটা সেটা বিবিসি লার্নিং গ্রুপে দিলেও হবে বিবিসি লার্নিং এখন দেখেন তো এটা খুঁজে পাই না কেন বিবিসি লার্নিং ইংলিশ এটা শুধুমাত্র দেখেন এত বেশি টাইম কিন্তু স্পেন্ড করতে হয় না ও ওয়াও উই আর ফিচার্ড আচ্ছা এটা সবার হোমওয়ার্ক ওকে সো বিবিসি লার্নিং ইংলিশ First, about the news headlines. টক অ্যাবাউট আস তো এই ক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছে এই যে এই পার্টিকুলার যে ভিডিওটা আছে এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ড ইউজ করা ওটা সহ হচ্ছে মিনিমাম বলা হবে ওকে সো আমি এটার লিংক দিচ্ছি এভরিবডি উইল হিয়ার দিস নিউজ আর এখানে যে যে ওয়ার্ড গুলা কি কি বলছে সেগুলো হচ্ছে একটু বুঝবেন ফার্স্ট আরেকটা হচ্ছে ওকে লেটস আরেকটা দেখি বুঝলাম না ইউটিউবে গেলে এটা হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করলাম ইউটিউবে গেলে যে কি বললেন হ্যালো প্লিজ চেক ওকে সো এই যে দেখেন এখানে যখন আমরা দেখছি Could a short sleep during the day আচ্ছা তাহলে এগুলো হচ্ছে বাই আল্লাহ হাফেজ বাই আল্লাহ হাফেজ